हेलो स्टूडेंट्स, केम छो बधा? आई होप के बधा मजामां ज हशो अने आवी कोविड-19 परिस्थितिमां तमे तमारुं अने तमारा परिवारनुं ध्यान राखता ज हशो। तो स्टूडेंट्स, आज आपने स्टार्ट करवा जई रह्या छे एक नवो सब्जेक्ट अर्थशास्त्र। एना पहला हूँ तमने जणावी दऊं नवा स्टूडेंट्सने कि मारुं नाम राहुल सर छे। हूँ तमने 12 कॉमर्स में 2 सब्जेक्ट भणाववानो छूं, इकोनॉमिक्स अने बीए एटले के अर्थशास्त्र अने वाणिज्य व्यवस्था अने संचालन। क्लियर? तो आज आपणे अर्थशास्त्र थी शुरुआत करिए। दोस्तों, अर्थशास्त्र में आपणे धोरण 12 कॉमर्स में टोटल 11 चेप्टर भणवाना छे। केटला चेप्टर दोस्तों? 11 चेप्टर्स भणवाना छे। पण एक खास बात दोस्तों, आनी साथे साथे आपणे दरेक चेप्टर मांथी बोर्ड एक्जाम में केटला मार्क्सनुं पूछावानुं छे ए खास दर चेप्टरनी साथे हूँ तमने जणावतो रहीश। तो आज आपणे सौ प्रथम प्रकरण 1 थी शुरुआत करीए छे। प्रकरण 1 નું नाम छे अर्थशास्त्रमां आलेख। बराबर? प्रकरण 1 जेनुं नाम छे अर्थशास्त्रमां आलेख। दोस्तों, एनी बाजुमां मैं लख्युं छे 8 मार्क्स। एनो मीनिंग ए थाय छे कि दोस्तों पहलू चेप्टर तमने बोर्ड एक्जाम में 8 मार्क्स अपावी आपशे। क्लियर? आ 8 मार्क्स क्यांथी मळशे? तो हूँ तमने चेप्टर जेम जेम पततुं जशे एम हूँ वच्चे वच्चे क्वेश्चन जणावतो जईश कि दोस्तों 1 मार्क्सनो एमसीक्यू आवशे, 1 मार्क्सना क्वेश्चन आवशे, 2 मार्क्सनो क्वेश्चन आवशे, 3 मार्क्सनो के 5 मार्क्सनो क्वेश्चन आवशे। आवुं आपने 11 चेप्टरनी साथे साथे जाणता रहीशुं। परंतु दोस्तों खास बात ये है कि बोर्ड एक्जाम में एक फॉर्मेट तो आपेलू है कि कया चेप्टर मांथी मोटा एक्जाम्पल मोटा क्वेश्चन पूछे अने कया चेप्टर मांथी शॉर्ट क्वेश्चन आवशे। परंतु अत्यारे आपने बधुं ज ध्यान में लईने वर्क करीशुं। ठीक है? तो स्टार्ट करिए। तो ध्यान आपीशुं। दोस्तों, प्रकरण 1 अर्थशास्त्र में आलेख में जे माहिती अहींया बोर्ड पर लखेली है ए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जे तमारे याद नहीं राखवानी परंतु जाणवी अने समझवी जरूरी है। बराबर है? तो शुरू करिए। क्लियर? जुईए। अर्थशास्त्र में वास्तविक जीवन में बनती विविध आर्थिक घटनाओनी समजूती अपाय है अने तेनुं विश्लेषण पण करवामां आवे छे। जुओ दोस्तों, शुं कहे छे? अर्थशास्त्र में वास्तविक जीवन में दोस्तों वास्तविक जीवन एटले शुं? तो रोजबरोजनी लाइफ, डेली लाइफ। क्लियर? આપણે રોજિંદુ જે જીવન જીવીએ છીએ એને આપણે વાસ્તવિક જીવન તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો અર્થશાસ્ત્રમાં વાસ્તવિક જીવનમાં બનતી વિવિધ આર્થિક ઘટનાઓ કે આપણે જીવનમાં જોઈએ ઘણી બધી ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે। પછી શું કહે છે? સમજૂતી અપાય છે અને તેનું વિશ્લેષણ પણ કરવામાં આવે છે। बराबर है दोस्तों? शब्द वपरायो छे विश्लेषण, एटले के एने समझाववामां पण आवे छे। क्लियर? हवे आगळ जोईए। अर्थशास्त्र में राज्य, बैंकों अने आंतरराष्ट्रीय संस्थाओं। ध्यान आपजो दोस्तों, अर्थशास्त्र में कोण? राज्य, बैंकों अने आंतरराष्ट्रीय संस्थाओं आपेली माहिती, बराबर, आपेली माहिती अने आंकड़ाओनुं विश्लेषण थतुं होय छे। अर्थशास्त्र में राज्य, बैंकों, आंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ए आपेली माहिती अने आंकड़ाओनुं खास विश्लेषण थतुं होय छे। बराबर है? नेक्स्ट पॉइंट जोईए। ज्यारे निष्णातो द्वारा घटनाओं अने तेमना विश्लेषणनी चर्चाओ थाय त्यारे सामान्य व्यक्तिओने तेमां रस पड़तो नथी। बराबर है दोस्तों? जो अहींया शब्द वापर्यो छे निष्णातो। बराबर है दोस्तों? भणेला गणेला लोको जे नॉलेजेबल पर्सन है ए एकबीजा साथे शुं करता होय छे? वातचीत करता होय। एटले के आ लोकोने शाना तरीके ओळखीशुं आपणे? निष्णातो तरीके, कि एमना द्वारा घटनाओं अने तेमना विश्लेषणनी चर्चाओ थाय छे त्यारे सामान्य व्यक्तिओने तेमां रस पड़तो नथी। सीधी बात है दोस्तों। सामान्य व्यक्तिने शुं खरेखर एमां रस पड़े न पड़े। पछी जोईए आगळ। જ્યારે આવી ઘટનાઓ સમાજને હિતકારક હોય
છે ત્યારે ઘટનાઓ ચિત્રો દ્વારા વ્યક્ત થાય તો સામાન્ય પ્રજાને ધ્યાન દોરાય છે. દોસ્તો આ મહત્ત્વનો પોઈન્ટ છે. શું કહે છે જુઓ, જ્યારે આવી ઘટનાઓ, કેવી ઘટનાઓ, તો કે રાજ્ય, બેન્કો, આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ દ્વારા જે માહિતી અને આંકડાઓનું ખાસ વિશ્લેષણ કોના દ્વારા, તો કે નિષ્ણાતો દ્વારા થાય છે. એ નિષ્ણાતો જાણે છે કે આ માહિતી પ્રજા સુધી, સમાજ સુધી, વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચવી જરૂરી છે. કેમ, તો કે આ એમને લાભદાયી છે. જો આ બાબતો આ લોકો ધ્યાનમાં નહીં લે તો એમ લોકોને બધું બહુ નુકસાન થશે. તો આ સમયે શું થાય છે, તો કે જ્યારે આવી ઘટનાઓ સમાજને હિતકારક, દોસ્તો શબ્દ શું વપરાયો છે, હિતકારક, લાભદાયી, ફાયદાકારક, બરાબર, બેનિફિટ આપે ને એવી ઘટનાઓ સમાજને બરાબર હિતકારક હોય છે, ત્યારે તે ઘટનાઓ ચિત્રો દ્વારા વ્યક્ત થાય તો સામાન્ય પ્રજાનું ધ્યાન દોરાય છે. સીધી વાત છે, બરાબર છે. જો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, ધારો કે એક વાર્તા હું તમને કહેતો હોઉં છું, તો વાર્તામાં શું હોય છે કે હું વાર્તા કહું છું અને તમે સાંભળો છો. અહીંયા તમારી કેટલી એક જ ઇન્દ્રિય કામ કરે છે, જે ખાલી સાંભળવાની ઇન્દ્રિય છે, બરાબર. ધારો કે તમે એ જ સ્ટોરી, સેમ સ્ટોરી જે મેં તમને વાર્તા તરીકે કીધી છે, એ જ મૂવીમાં જોવા જાઓ તો દોસ્તો ત્યાં તમારી બે ઇન્દ્રિય કામ કરશે. કઈ કઈ? એક તો કાનથી સાંભળશો તો ખરા, સાથે સાથે આંખથી જોશો પણ ખરા. તો કહેવાનો પર્પઝ એ છે કે તમે કાનથી સાંભળો એ તો યાદ રહેશે, પણ કાનથી સાંભળો અને આંખથી જોશો, જેમ કે મૂવી, એ તમને વધુ યાદ રહે છે. તો મૂવી શું છે, તો કે એક પ્રકારના ચિત્રો જ છે, બરાબર છે. તો જોઈએ આગળ શું કહે છે. આવા વિશ્લેષણ માટે ખાસ કરીને બે પ્રકારના ચિત્રો દોરવામાં આવે છે, બરાબર. દોસ્તો હમણાં જ જોયું આપણે અગાઉના પોઈન્ટમાં કે જ્યારે આવી ઘટનાઓ જે સમાજને હિતકારક હોય છે, બરાબર છે, ત્યારે તે ઘટનાઓ ચિત્રો દ્વારા વ્યક્ત થાય તો સામાન્ય પ્રજાનું ધ્યાન દોરાય છે. ચિત્રો દ્વારા વ્યક્ત થશે તો જ સામાન્ય પ્રજા એને ધ્યાન આપશે, બરાબર. તો આની માટે શું કરી શકાય, તો આવા વિશ્લેષણ માટે ખાસ કરીને બે પ્રકારના ચિત્રો દોરવામાં આવે છે. કયા બે પ્રકારના ચિત્રો દોસ્તો? જેમાં પહેલું છે આકૃતિ અને બીજું છે આલેખ. તો આ ચેપ્ટરના મુખ્ય પોઈન્ટ્સ છે આપણા આકૃતિ અને આલેખ. આના રિલેટેડ જ આખું ચેપ્ટર આપણું વર્ક કરે છે. ક્લિયર? તો આથી આ ચેપ્ટરની બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન કે શું કારણ છે કે આખા ચેપ્ટરમાં આપણે આકૃતિ અને આલેખ વિશે ભણવાનું છે. જે કારણ આ હતું કે ઘણી બધી આપણા દેશમાં, દુનિયામાં ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે, પણ અમુક ઘટનાઓ સમાજની લાભદાયી હોય છે, પરંતુ સમાજના લોકો જેને ધ્યાન દોરતા નથી, પરંતુ નિષ્ણાતો દ્વારા તેમને ધ્યાન દોરાવવા માટે ચિત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આપણા અર્થશાસ્ત્રમાં કયા બે ચિત્રો? તો કે આકૃતિ અને આલેખનો ઉપયોગ થાય છે. તો આકૃતિ અને આલેખને હવે આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. નેક્સ્ટ એને આપણે ડિસ્કસ કરીશું. તો દોસ્તો હવે આપણે આકૃતિ અને આલેખનો અર્થ જોઈએ. ધ્યાન આપજો. આંકડાશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ આકૃતિઓ અને આલેખો જુદા પ્રકારના ચિત્રો છે. દોસ્તો શું શબ્દો વાપરાયો છે? આંકડાશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ આકૃતિ અને આલેખો જુદા પ્રકારના ચિત્રો છે. આંકડાશાસ્ત્ર એવું કહે છે કે આકૃતિ અને આલેખ બંને જુદા પ્રકારના ચિત્રો છે અને તેમનો ઉપયોગ જુદા જુદા કારણોસર થતો હોય છે. આકૃતિ અને આલેખનો ઉપયોગ આંકડાશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જુદા જુદા પ્રકારે ઉપયોગ થાય છે. તો સૌપ્રથમ હવે જોઈએ આપણે આકૃતિ. જુઓ, આકૃતિમાં એવું કહે છે સામાન્ય રીતે અવલોકિત માહિતીનું ચિત્ર દ્વારા પ્રતિનિધિત્વ એટલે આકૃતિ. સામાન્ય રીતે અવલોકિત માહિતી. દોસ્તો અવલોકિત માહિતી એટલે કે આપણે જે માહિતીનું અવલોકન કરીને ભેગી કરી હોય અને એને આપણે ચિત્રમાં ઉતારીએ છીએ, એટલે કે પ્રતિનિધિત્વ કરીએ છીએ, જેને આકૃતિ તરીકે આપણે ઓળખીશું. તો સીધી ભાષામાં સામાન્ય રીતે અવલોકિત માહિતીનું ચિત્ર દ્વારા પ્રતિનિધિત્વ એટલે આકૃતિ. દોસ્તો અહીંયા ધ્યાન આપજો. આ લાઈન તમને MCQ તરીકે પણ પૂછી શકે છે. કેવી રીતના? જુઓ, તમને આવું પૂછશે, સામાન્ય રીતે અવલોકિત માહિતીનું ચિત્ર દ્વારા પ્રતિનિધિત્વ એટલે ખાલી જગ્યા. તો તમે ઓપ્શનમાં આપેલું હશે આકૃતિ, આલેખ અને બીજા બે ઓપ્શન પણ આપેલા હોય, તો આવા સમયે તમારે આન્સર શું લખવો પડશે? આકૃતિ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ.
આકૃતિ દોરતી વખતે સ્કેલ માપ લેવામાં આવે છે. દોસ્તો, આકૃતિ દોરતી વખતે સ્કેલ માપ હોવું જરૂરી છે. શું કારણ સ્કેલ માપ હોવાનું? તો કે તમારી પાસે એક લિમિટેડ સ્પેસ હોય છે. ધારો કે તમે પેજ ઉપર આકૃતિ દોરવા માગો છો અને એ આકૃતિનું જો તમે સ્કેલ માપ નહીં લો તો આકૃતિની શરૂઆતથી અંત સુધીમાં એ આકૃતિ કદાચ એ પેજની બહાર જતી રહે, એવું પોસિબલ છે. માટે સ્કેલ માપ લઈને જ આકૃતિ દોરવામાં આવે છે. બરાબર છે. બીજો પોઈન્ટ શું હતો? આકૃતિ દોરતી વખતે સ્કેલ માપ લેવામાં આવે છે. ત્રીજો પોઈન્ટ છે જુઓ, પરંતુ આકૃતિ દોરવા માટે આંકડાશાસ્ત્રનું ઊંડું જ્ઞાન જરૂરી હોતું નથી. દોસ્તો, ભલે તમારી પાસે આંકડાશાસ્ત્રનું ઊંડું જ્ઞાન ન હોય તો પણ તમે આકૃતિ તો દોરી જ શકો. ક્લિયર? આંકડાશાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી હોતું નથી. કોની માટે? તો કે આકૃતિ દોરવા માટે. અને પછીનો પોઈન્ટ છે, જ્યારે માહિતીની આવૃત્તિ અસતત હોય. દોસ્તો, આવૃત્તિ અસતત હોય. લાસ્ટ યર 11th કોમર્સમાં તમે અસતત અને સતત માહિતી ભણીને આવ્યા છો, તોય પણ આ બે ટોપિકને આપણે આના પછી ડિસ્કસ કરીશું. ફિલહાલ જોઈએ, જ્યારે માહિતીની આવૃત્તિ અસતત હોય ત્યારે આકૃતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે દોસ્તો? આકૃતિનો. ક્યારે? તો કે આવૃત્તિ અસતત હોય. આ પણ એક પ્રકારનો તમારો MCQ બની જાય છે. શું પૂછી શકે? તો કે જ્યારે માહિતીની આવૃત્તિ અસતત હોય ત્યારે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આવા સમયે તમારે શું લખવું પડશે? તો કે આકૃતિ. બરાબર. જ્યારે આવૃત્તિ અસતત હોય ત્યારે આકૃતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આ હતું આકૃતિ. હવે જોઈએ દોસ્તો મહત્વનો મુદ્દો, જેના પર સૌથી વધારે આપણે સ્ટડી કરવાનું છે આ ચેપ્ટરમાં, જે છે આલેખ. તો ધ્યાન આપીશું આપણે આલેખમાં. પ્રથમ પોઈન્ટ આવું કહે છે, જુઓ, આલેખ પણ અવલોકિત માહિતીનું ચિત્ર દ્વારા પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. બરાબર. જેમ આકૃતિ અવલોકિત માહિતીનું ચિત્ર દ્વારા પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તેમજ આલેખ પણ અવલોકિત માહિતીનું ચિત્ર દ્વારા પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પછી આગળ એવું કહે છે, પરંતુ આલેખ માટે વપરાતી માહિતી સ્વયં સ્પષ્ટ હોતી નથી. આલેખ માટે વપરાતી માહિતી સ્વયં સ્પષ્ટ હોતી નથી. તો કે જે માહિતી આપણી પાસે આવે છે એ સ્પષ્ટ હોતી નથી. પણ સ્પષ્ટ ક્યારે થશે? જ્યારે એને આપણે આલેખમાં કન્વર્ટ કરીશું, એ માહિતીને આલેખ દ્વારા પ્રસ્તુત કરીશું, ત્યારે એ માહિતી કેવી બની જશે? સ્પષ્ટ બની જશે. પછી જ લોકોને સમજ પડશે. બરાબર. ત્યાં સુધી આ માહિતી અસ્પષ્ટ હોય છે, સીધે સીધી સમજવી એને મુશ્કેલ હોય છે. માટે એવું કીધું છે કે આલેખ માટે વપરાતી માહિતી સ્વયં સ્પષ્ટ હોતી નથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ, જ્યારે માહિતીને સતત આવૃત્તિમાં દર્શાવવી હોય ત્યારે આલેખ દોરવામાં આવે છે. જુઓ, અસતત આવૃત્તિ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે લાસ્ટ યર તમે ભણીને આવ્યા છો, તોય પણ આના નેક્સ્ટ ટોપિકમાં આપણે સતત અને અસતત આવૃત્તિને એક એક્ઝામ્પલ સાથે સમજીશું. જોઈએ, જ્યારે માહિતીને સતત આવૃત્તિમાં દર્શાવવી હોય ત્યારે આલેખ દોરવામાં આવે છે. કોન્સ્ટન્ટ માહિતી હોય ને, કે તરત ને તરત આપણી પાસે માહિતી આવતી જ હોય, આવા સમયે આપણે શાનો ઉપયોગ કરીશું? તો કે તેને આલેખ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ જોઈએ, આવી માહિતી સ્પષ્ટ કરવા માટે આંકડાશાસ્ત્રના સાધનોનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. દોસ્તો, કેવી માહિતી? તો કે સતત આવૃત્તિ બરાબર ધરાવતી માહિતી દર્શાવવા માટે આપણે બરાબર માહિતી સ્પષ્ટ કરવા માટે આંકડાશાસ્ત્રના સાધનોનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. દોસ્તો, આંકડાશાસ્ત્રના સાધનો એટલે કયા સાધનો? જેમ કે આપણે સ્કેલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પરિકરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, માપ જેમ કે સેન્ટીમીટર, મીટર, બરાબર. પછી એક્સ અક્ષ, વાય અક્ષ, એક્સ ધરી, વાય ધરી, એ બધા આંકડાશાસ્ત્રના શું કહેવાય? સાધનો કહેવાય. જે દોરવા માટે આપણે આકૃતિ દોરવા માટે આ બધા સાધનોનો ઉપયોગ કરતા નથી, પરંતુ આલેખ દોરવા માટે આપણે આ બધા સાધનોનો ઉપયોગ તો કરવો જ પડશે. બરાબર છે. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ, અન્ય પ્રકારની અસ્પષ્ટ માહિતી માટે પણ આલેખ દોરવામાં આવે છે. માત્ર એવું નથી કે સતત આવૃત્તિમાં જ આલેખ દોરવામાં આવે છે. બીજા કોઈ પ્રકારની અસ્પષ્ટ માહિતી હોવી જરૂરી છે. બીજી કોઈ પણ માહિતી, પણ કેવી? અસ્પષ્ટ, સીધી રીતે એને સમજી શકાય ન હોય એવી માહિતીને અસ્પષ્ટ કહેવાય. એવી માહિતી દર્શાવવા માટે પણ શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે દોસ્તો? આલેખનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પછી વળી અમુક એવા મુદ્દા છે, હું તમને જણાવી દઉં. જેમ કે આંકડાશાસ્ત્ર, બરાબર.
આંકડાશાસ્ત્રનું જ્ઞાન જરૂરી આલેખ માટે હોય છે. જેમ કે આકૃતિમાં જોયું આપણે કે આંકડાશાસ્ત્રનું જ્ઞાન ના હોય તો તમે આકૃતિ તો દોરી શકો, પરંતુ આલેખ દોરવા માટે તમારે ખાસ આંકડાશાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. અને પછી છે કે ચોક્કસ માપ વિના આલેખ શક્ય નથી. તમારે જો આલેખ દોરવો હોય તો ચોક્કસ માપ લઈને જ આલેખ દોરી શકો. જો તમે ચોક્કસ માપ લઈને આલેખ નહીં દોરો તો એ પોસિબલ નથી કે તમે આલેખ દ્વારા તેની સમજૂતી આપી શકશો. ક્લિયર છે? તો આ મુદ્દા ધ્યાનમાં રહેશે. એકવાર જોઈ લઈએ, રિપીટ કરીએ ફરીવાર. જુઓ, આકૃતિમાં શું કીધું હતું? સામાન્ય રીતે અવલોકિત માહિતીનું ચિત્ર દ્વારા પ્રતિનિધિત્વ એટલે કે આકૃતિ. આકૃતિ દોરતી વખતે સ્કેલ માપ લેવામાં આવે છે, બરાબર છે, પરંતુ તેને દોરવા માટે આંકડાશાસ્ત્રનું ઊંડું જ્ઞાન જરૂરી નથી હોતું. આંકડાશાસ્ત્ર જરૂરી નથી. શાની માટે? આકૃતિ દોરવા માટે. જ્યારે માહિતીનું આવૃત્તિ જ્યારે માહિતીની આવૃત્તિ અસતત હોય ત્યારે આકૃતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અસતત પ્રકારની માહિતી દર્શાવવા માટે આપણે આકૃતિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પછી આવે છે આલેખ. આલેખ પણ અવલોકિત માહિતીનું ચિત્ર દ્વારા જ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, બરાબર છે, પરંતુ આલેખ માટે વપરાતી માહિતી સ્વયં સ્પષ્ટ હોતી નથી. આલેખનો ઉપયોગ શાના માટે થાય છે? તો કે એ માહિતી સ્વયં સ્પષ્ટ નથી હોતી, અસ્પષ્ટ હોય છે, માટે જ આપણે તેને આલેખમાં દર્શાવીએ છીએ. જ્યારે માહિતીને સતત આવૃત્તિમાં દર્શાવવી હોય ત્યારે આલેખ દોરવામાં આવે છે. જ્યારે માહિતીને સતત આવૃત્તિમાં દર્શાવવી હોય ત્યારે આલેખ દોરવામાં આવે છે. કોન્સ્ટન્ટ માહિતી આપણને મળ્યા જ કરતી હોય તો આવા સમયે આપણે ચિત્રનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, ત્યારે માત્ર ને માત્ર આલેખનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને આની માટે તમારે આંકડાશાસ્ત્રનું ઊંડું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. કેમ? તો કે આવી માહિતીને સ્પષ્ટ કરવા માટે આંકડાશાસ્ત્રના સાધનોનો ઉપયોગ કરવો પડે. જો તમારે આંકડાશાસ્ત્રના સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનું જરૂરી છે, માટે તમારે આંકડાશાસ્ત્રનું ઊંડું જ્ઞાન પણ હોવું જરૂરી છે. પછી નેક્સ્ટ છે અન્ય પ્રકારની અસ્પષ્ટ માહિતી માટે પણ આલેખ દોરવામાં આવે છે. અન્ય પ્રકારની અસ્પષ્ટ માહિતી સમજાવી હોય તો પણ તમારે આલેખનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. ક્લિયર? તો આઈ હોપ કે બધાને આકૃતિ અને આલેખમાં સમજ પડી જશે. અને હવે નેક્સ્ટ મુદ્દામાં આપણે માહિતીમાં સતત માહિતી અને અસતત માહિતીના એક નાનકડા એક્ઝામ્પલ જોઈશું, ઉદાહરણ જોઈશું. તો સ્ટુડન્ટ્સ, સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે અસતત આવૃત્તિ અને સતત આવૃત્તિ વિતરણનું ડિસ્કશન. ક્લિયર? તો જોઈ શકશો તમે અહીંયા અસતત આવૃત્તિનું એક ઉદાહરણ આપણે લીધું છે. દોસ્તો, આ ઉદાહરણ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું જ છે, તો આપણે સમજીએ. જુઓ, અસતત આવૃત્તિમાં આપણને અહીં કિંમત આપી છે જે છે રૂપિયામાં, અને સાથે આપ્યું છે માંગ એકમમાં, એટલે કે આવૃત્તિ આપેલી છે. જુઓ, કિંમત કઈ રીતના આપી છે? જુઓ, સૌથી પહેલાં કિંમત 1 રૂપિયો બતાવી છે, એના પછી 2 રૂપિયા થાય છે, એના પછી 5 રૂપિયા થાય છે, એના પછી 7 રૂપિયા થાય છે, અને એના પછી કિંમત થાય છે 10 રૂપિયા. ક્લિયર? તો આમાં આપણને ખબર કેવી રીતના પડે કે આ અસતત આવૃત્તિ છે? તો દોસ્તો, કિંમત એટલે કે જે આનો ચલ આપેલો છે એ ચલ જુઓ અસતત રીતે આગળ વધી રહ્યો છે. કેવી રીતના? જુઓ, 1 થી 2 વચ્ચેનું અંતર કેટલું દોસ્તો? 1 છે. 2 થી 5 વચ્ચેનું અંતર કેટલું દોસ્તો? 3. ક્લિયર? 5 થી 7 વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? 2 છે. અને 7 થી 10 વચ્ચેનું અંતર 3 છે. તો અહીં તમે જોઈ શકશો કે જે ચલ આપેલો છે એટલે કે કિંમત આપી છે રૂપિયામાં, એ એક ચલથી બીજા ચલની વચ્ચે એનું અંતર કેવું રહે છે? બદલાતું રહે છે. કેવું રહે છે દોસ્તો? બદલાતું રહે છે. ક્લિયર? તો આના પરથી આપણે કહી શકીએ કે આ અસતત આવૃત્તિ વિતરણ છે. સાથે સાથે માંગના એકમો પણ જોઈ શકો છો તમે. જુઓ, પહેલાં જ્યારે કિંમત 1 રૂપિયા હોય છે ત્યારે માંગના એકમ 100 હોય છે. એના પછી કિંમત 2 રૂપિયા થાય છે ત્યારે માંગનું એકમ કેટલું થાય છે? 80 રૂપિયા. તો આ પ્રથમ આવૃત્તિથી બીજી આવૃત્તિ વચ્ચેનું અંતર 20 છે. પછી બીજી આવૃત્તિથી ત્રીજી આવૃત્તિ વચ્ચેનું અંતર જુઓ કેટલું છે? 10 છે. ત્રીજી આવૃત્તિથી ચોથી આવૃત્તિ વચ્ચેનું અંતર જુઓ 50 થઈ ગયું. અને
ચોથી આવૃત્તિથી પાંચમી આવૃત્તિ વચ્ચેનું અંતર છે 10. તો આના પરથી પણ તમને ખ્યાલ આવે કે આ અસતત પ્રકારની આવૃત્તિ છે. હવે જોઈએ સતત પ્રકારની આવૃત્તિમાં. તો દોસ્તો અહીં આપણને માત્ર ચલ આપેલા હતા, એના પરથી તો ખ્યાલ આવે તમે ધોરણ 11માં ભણી ચૂક્યા છો. જ્યારે તમને માત્ર ને માત્ર ચલ આપેલા હોય તો સમજી જવાનું કે આ અસતત પ્રકારની આવૃત્તિ છે. જોઈએ હવે સતત પ્રકારની આવૃત્તિમાં આપણને આવકનો વર્ગ આપેલો. શું આપ્યું છે દોસ્તો? વર્ગ આપેલો છે. આ પણ વસ્તુ તમને દવે સરે કીધી છે કે જ્યારે તમને દાખલામાં વર્ગ આપેલા હોય ત્યારે એ સતત પ્રકારની આવૃત્તિ હોય છે. ક્લિયર? તો જોઈએ, પણ આપણે સાબિત પણ કરીશું. જુઓ, સતત પ્રકારની આવૃત્તિમાં આપણને જે વર્ગ આપ્યો છે ને એ વર્ગ કેમ સતત છે? જુઓ, વર્ગ શરૂ થાય છે 10,000થી અને પતે છે 20,000થી. તો આ બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે દોસ્તો? 10,000. ક્લિયર? અને તરત જ નવો વર્ગ શરૂ ક્યાંથી થાય છે? 20,000થી. પતે છે ક્યાં? 30,000. તો આ બંને વચ્ચેનું અંતર ફરી 10,000. ક્લિયર? ત્રીજો વર્ગ જુઓ, 30,000થી શરૂ થાય છે, પતે છે ક્યાં? 40,000. આ બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું? 10,000. તો દરેક વર્ગનું અંતર એક સમાન છે. કેવું છે? એક સમાન અંતરે આ વર્ગો આગળ વધતા રહે છે. એટલે કે આ સતત એક માપે આગળ વધતા રહે છે, માટે તેને સતત આવૃત્તિ તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. એનું જ બીજું ઉદાહરણ પણ આપેલું છે. સાથે સાથે પ્રથમ ઉદાહરણની આવૃત્તિ પણ જોઈ લઈએ. જુઓ, પ્રથમ આવૃત્તિથી બીજી આવૃત્તિ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? 200નું છે. એ જ અંતર બીજીથી ત્રીજી આવૃત્તિ વચ્ચે પણ છે 200. બરાબર છે? નેક્સ્ટ બીજું ઉદાહરણ છે દોસ્તો, ગુણોનો વર્ગ આપ્યો છે. જુઓ, વર્ગ 10થી 19 વચ્ચેનું અંતર કેટલું દોસ્તો? જેને આપણે સ્ટેટિસ્ટિકની ભાષામાં વર્ગ લંબાઈ કહીએ છીએ. બરાબર? કેટલી મળશે આની વર્ગ લંબાઈ? 9 મળશે. બરાબર છે? ક્લિયર? એક માપ મળી ગયું આપણને. વર્ગ એક અધઃસીમા બિંદુથી ઉર્ધ્વસીમા બિંદુ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? 9. શું બધા જ વર્ગોમાં આવું છે? જુઓ, 20થી 29 વચ્ચેનું માપ કેટલું છે? 9. 10થી 19 વચ્ચેનું માપ પણ 9 છે. 20થી 19 વચ્ચેનું માપ પણ 9 છે. 30થી 19 વચ્ચેનું માપ પણ કેટલું છે? 9. ક્લિયર? વર્ગોથી વર્ગો વચ્ચેનું અંતર પણ કેવું છે? સમાન. અહીં પહેલા ઉદાહરણમાં એક વર્ગથી બીજા વર્ગ વચ્ચેનું અંતર 0 હતું, જ્યારે અહીં બીજા ઉદાહરણમાં એક વર્ગથી બીજા વર્ગ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? 1 છે. ક્લિયર? અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા જુઓ, જેમાં આવૃત્તિ કહીએ છીએ આપણે 50થી 30 વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? 20. અને 30થી 10 એટલે કે બીજીથી ત્રીજી આવૃત્તિ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? 20. એટલે કે એક આવૃત્તિથી બીજી આવૃત્તિ વચ્ચેનું અંતર પણ કેવું છે? સમાન. તો આના પરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે દોસ્તો કે આ સતત પ્રકારની આવૃત્તિ છે. ક્લિયર? આઈ હોપ કે તમને આ ટોપિકમાં ખબર પડી હશે. આ ટોપિકના રિલેટેડ જો કોઈને કોઈ બી ક્વેરી હોય, કોઈ ક્વેશ્ચન રાઇઝ થતો હોય તો ઇમિડિયેટલી અમને મેસેજ કાં તો કોલ દ્વારા ઇન્ફોર્મ કરી શકશે. થેન્ક યુ.